नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं है रमा शंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में सिक्ख्या नूं रोजगार, योग्यता ते उद्यमता काबलियत नाल जोड़न सदका सरकार दीआं कोशिशां नूं मदद मिली है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान भारत और फ्रांस विचाले नवविआउणयोग ऊर्जा के खेत्र में समझौते ते दस्तखत। कैबिनेट वालों भारत और फिजी विचाले खेती और होर संबंधित सैक्टरों में सहयोग संबंधी समझौते नूं भी मंजूरी दी गई। केंद्र ने कोविड टीकाकरण लिए हस्पतालों से लगाई गई समय सीमा की पाबंदी हटा दी है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अनुसार सरकारी ते प्राइवेट हस्पताल 24 घंटे टीकाकरण कर सकेंगे। भारत मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 मौके अज चाह बहार दिहाड़ा मनाएगा। भारत और नार्वे विचाले अगले 5 वरियां लई समुद्री खेत्र में एकजुट होकर काम करने की सहमति बनी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोटद्वार दिल्ली जनशताब्दी स्पैशल रेलगड्डी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं रवाना किया। रेल मंत्राला वालों कोविड दिशा निर्देशों की सख्ती नाल पालना नाल सारियां ही रेल डिवीजनों में उड़ीक घरां नूं खोलण की इजाजत देने का फैसला। मुख्य चोण कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने 5 सूबों के विधान सभा चोणों दौरान कोताही वरतण वाले अफसरां विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लैण ते प्रधानमंत्री नाल सीधे गलबात करन लई स्कूलों के विद्यार्थियों, अध्यापकों और मापियां विच खास उत्साह देखा जा रहा है। मोहाली के 2 फेज स्थित ज्ञान ज्योति ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के इस प्रोग्राम की शलाघा की। मैरी कॉम नूं कौमांतरी बॉक्सिंग एसोसीएशन की चैंपीयंस और वैटरन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। भारत और इंग्लैंड विचाले मौजूदा क्रिकेट टेस्ट लड़ी का चौथा ते फैसला कुन मैच अज तो अहमदाबाद विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में सिक्ख्या नूं रोजगार, योग्यता ते उद्यमता काबलियत नाल जोड़न सदका सरकार दीआं कोशिशां नूं मदद मिली है। सिक्ख्या खेत्र में बजट नूं लागू करन बारे एक वैबीनार नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में सरकार वालों सेहत तो बाद सिक्ख्या, हुनर, खोज और नवाचार नूं तरजीह दी गई है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की उसारी लई देश के नौजवानों में आत्म विश्वास की जरूरत है, जो उन्हों की सिक्ख्या, ज्ञान और हुनर नाल जुड़िया होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति इस मुख सोच नूं ही ध्यान में रख के ही बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या नीति में भारतीय भाषावां की वरतों नूं उत्साहित किया गया है ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਪੁਲਾੜ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ DRDO ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल पर पूरा भरोसा हो, विश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब उसको एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई उसे अपना काम करने का अवसर दे रही है और जरूरी स्किल भी दे रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सोच के साथ बनाई गई है। बात जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਆਪਸੀ ਲਾਭ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਈਰਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਕੁੰਜੀ ਵਕਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਟਦਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੋਟਦਵਾਰ ਸਿੱਧ ਬਲੀ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਦਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕੋਟਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਬਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਡੀਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਡੀਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ IRCTC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਉਡੀਕ ਘਰਾਂ, ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 1 ਦਰਜਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਭੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਛਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ उन्होंने कोई कन्वर्सेशन की थी। लास्ट ईयर मैं 10th स्टैंडर्ड में मैंने परीक्षा पे चर्चा में पार्टिसिपेट किया। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल फेज़ 2 मोहाली में मैं पढ़ता था 10th स्टैंडर्ड तक और मैंने परीक्षा पे चर्चा इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस लास्ट ईयर सेलेक्ट भी हुआ था। इस साल भी मुझे उम्मीद है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूँगा। और मैं पिछले साल परीक्षा पे चर्चा च सिलेक्ट होया सी ते मैनू बहुत अच्छा लग गया। मैं उत्थे गया दिल्ली में और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने हमें पढ़ाया, हमें बताया गया, मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैं पढ़ा। और उनके जो विचार थे हम एग्ज़ाम के जो उन्होंने फियर बताए कि हमें कैसे बचना चाहिए, मतलब कैसे हमें प्रिपरेशन करनी। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਣਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ज्ञान लैके आगे बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही। मेरा बेटा पिछले साल परीक्षा में चर्चा में गया हुआ था। वो वहाँ से आकर बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही हर्षित हुआ और कहने लगा मम्मा इस तरीके से प्रधानमंत्री जी बार बार बच्चों को बुलाते रहे परीक्षा में चर्चा में, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है और उनके अंदर जो टेंशन होती है, जो वो सुसाइड करने को सोचते हैं कि हे परमात्मा मैं कैसे पेपर दूंगा, क्या करूँगा। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਕ੍ਰੇਬਲੇਬ ਨੇ 2012 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਆਸਾ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵੈਟਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਰੀ ਕੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।